حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص شریف النفس اور کمزور تھا۔ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا رہتا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ دراصل وہ شخص بہت کمزور، ضعیف و ناتواں تھا اور مشقت اس کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ دعا کرتا کہ مریل گدھے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا، تو اے اللہ، پاؤں والا تو چل کر روزی پیدا کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، لیکن جس کے پاؤں ہی نہ ہوں اس کو تیرا ہی آسرا ہے۔ اے اللہ، سب کے سننے والے، میں منہ سے ہی تجھ سے مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس یہی ورد و وظائف اس کے دن رات کی مصروفیت تھی۔ اس کا یہ عمل ہر خاص و عام میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے، لوگ اسے تانے دیتے اور وہ لوگوں سے کہتا کہ خدا سب کی دعائیں سنتا ہے اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص دوبارہ آہوزاریاں شروع کر دیتا۔ جب اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو رحمت حق جوش میں آ گئی اور اس کی مراد بر آئی۔ ایک روز اس کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک موٹی تازی گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً قصاب کو بلایا، گائے کے حلق پر چھری پھروا دی۔ پھر اس نے قصاب کو کہا کہ اب اس گائے کی بوٹیاں بنا دو۔ گائے کا مالک گلی کوچوں کی خاک چھانتا ہوا وہاں آ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی گائے ذبح ہو چکی ہے اور قصائی اس کی بوٹیاں کرنے میں مصروف ہے۔ اس نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا، یہ گائے تو میری تھی، تجھے بلا کیا حق تھا کہ اسے پکڑ کر ذبح کر دیتا۔ دعا مانگنے والے نے جواب دیا کہ سنو برادرم، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ سو اس نے دعا قبول کی، میں نے اسے خدا داد سمجھ کر ذبح کر ڈالا، بات اتنی سی ہے۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے اس دعا والے شخص کی دھلائی، پھر اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے آیا۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پیش ہوا۔ پہلے گائے کے مالک نے دعویٰ پیش کیا اور کہا، اے پیغمبر خدا، میری گائے اتفاق سے اس شخص کے گھر میں جا پہنچی۔ یہ خدا جانے کب سے تاک لگائے بیٹھا ہوا تھا، اس نے میری گائے کو فوراً ذبح کروا ڈالا۔ آپ کے سامنے میری فریاد ہے کہ اس سے دریافت کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس دعا مانگنے والے سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہو گے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اے پیغمبر خدا، اس شہر کے سبھی لوگ میری شرافت کو جانتے ہیں، آج تک میں نے کسی کا مال نہیں کھایا، نہ چوری کی، نہ کسی کو پریشان کیا۔ گزشتہ کئی سالوں سے میرا معمول رہا ہے کہ میں شب و روز بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، مجھے بغیر محنت و مشقت کے رزق عطا فرما، کیونکہ میں محنت و مشقت پہ قادر نہیں ہوں۔ سو اللہ تعالیٰ نے مسلسل دعاؤں اور آہوزاری سن کر میری دعا قبول کی اور یہ گائے خود بخود میرے گھر میں گھس آئی اور میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور اللہ نے ہی اس گائے کو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ پھر یہ شخص نہ جانے کہاں سے شور مچاتا ہوا آ گیا اور کہنے لگا کہ گائے میری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ایسی معقول دلیل دے کہ جس کی بنیاد پر تو نے گائے ذبح کی ہے۔ تیرے بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ گائے تجھے مالک نے دی، نہ تو نے اس سے خریدی۔ دعا مانگنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ اے پیغمبر خدا، آپ بھی وہی کہتے ہیں جو دوسرے کہہ رہے ہیں۔ ایک دردناک چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگا، اے میرے دل کا درد جاننے والے، تو میرا حال حضرت داؤد علیہ السلام پہ ظاہر فرما اور انہیں حقیقت حال سے آشنا فرما۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ نہ صرف سنگ موم ہو گئے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا دل بھی دہل گیا۔ انہوں نے گائے کے مالک سے کہا کہ اس بات کا فیصلہ کل کیا جائے گا۔
पैगंबर खुदा अपने हुजरे में दाखिल हुए और अपनी इबादत गाह का दरवाजा बंद कर दिया। जिक्र अफकार के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ऐ अलीम व खबीर, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मालिक के जिसने मुझे नबूवत से सरफराज किया, ऐ मेरे मालिक मुझे हकीकत हाल से आगाह फरमा कि बज़ाहिर उसने एक गुनाह किया है लेकिन उसकी आहोजारियां कुछ और कह रही हैं। ऐ मेरे अल्लाह अपने नबी पर इस बात के इसरार व रमूज खोल दे। सो अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे इस तमाम वाक़े के पसे पर्दा इसरार व रमूज खोल दिए। दूसरे दिन दोनों को तलब किया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक अजीब फैसला दिया। गाय के मालिक को कहा कि इस शख्स का पीछा छोड़ दे और इसे मुआफ कर दे। अल्लाह ताला तेरे गुनाहों की पर्दा पोशी फरमा रहा है, तू भी उसकी सत्तारी का हक अदा कर और अपनी गाय की तरफ से सब्र कर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनते ही उस बदबख्त ने कहा, क्या अब कोई नई शरीयत नाफिज हो गई है? आपके इंसाफ की शोहरत तो जमीनों आसमान तक पहुंच चुकी है, मगर मेरे साथ ये जुल्म क्यों, ये बेइंसाफी क्यों? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए। आपने इरशाद फरमाया कि तेरा सारा माल और जायदादें इस मजलूम की हुई, अब इसी बात पे खामोश हो जा वरना तुझे सख्त जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। गाय के मालिक ने जब ये कलिमात सुने तो वो बदहवास हो गया, न गिरबान फाड़ डाला और बदहवासी के आलम में कहने लगा कि ऐ दाऊद, अच्छा फैसला सुनाया, मुझ पे जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर दी। अब वो गाय का मालिक हद से बढ़ने लगा और कहने लगा कि ऐ दाऊद, मालूम होता है कि तुम अपने हवास में नहीं हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मजीद जलाल में आ गए और इरशाद फरमाया कि ऐ बदबख्त, इस हंगामे से बाज आ जा, ये तेरी हलाकत का बाइस बन जाएगा। जो तूने बोया है वो अब काट। तीसरी मर्तबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसके अहलो अयाल भी इस दुआ वाले के हुए, इसके तमाम गुलाम इस दुआ वाले के हुए। इस हुक्म पर वो शख्स कांपने लगा। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के तरफ में जो आपके अहबाब मौजूद थे वो अंगुष्ठ बदन न रह गए, हैरान होने लगे। दरअसल वो पैगंबर खुदा के इन अहकाम की असल वजह से नावाकिफ थे। उनमें से एक शख्स कहने लगा कि ऐ नबी खुदा, आपने आज तक जितने अहकाम सादिर फरमाए हैं वो सरासर इंसाफ पर मबनी थे। आज हम हैरान हो रहे हैं। आज का वाकया हमें हैरत में मुब्तला कर रहा है कि बेकसूर गाय वाले पर इतना उताब क्यों, और जिसने नाहक गाय को पकड़ा ज़िबह किया उसे आपने बरी कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अब वो वक्त आन पहुंचा है कि इस गाय वाले के पोशीदा राज जाहिर किए जाएं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सबको दरिया के किनारे एक पुराने घने दरख्त के नीचे ले गए। वो घना दरख्त के जिसकी शाखें आपस में गत्थी हुई थीं, सूरज की शुआओं को जमीन तक पहुंचने नहीं देती थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हाज़रीन से मुखातिब हुए और कहने लगे, क्या तुम लोग जानते हो इस दरख्त के नीचे एक आदमी को कत्ल किया गया है? तुम नहीं जानते, अलबत्ता वो जानता है कि जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हकीकत ये है कि इस गाय वाले ने अपने आका को कत्ल किया। किस्सा कुछ यूं है कि ये शख्स एक शख्स का गुलाम था, यानी कि ये गाय का मालिक एक शख्स का जर खरीद गुलाम था। उसने अपने आका को कत्ल करके उसके मालो असबाब पर कब्जा कर लिया। ये मजलूम दुआ मांगने वाला दरअसल उसी मकतूल का बेटा है। फिर इस बेरहम और संगदिल शख्स ने अपने मकतूल आका के कम सिन यतीम बच्चों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए, उनसे सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उस मकतूल के बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए। अब इस मरदूद ने अपने गुनाहों का पर्दा खुद ही फाश कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को कहा कि तूने शरा के मुताबिक मुकदमे का फैसला मांगा था, शरीयत ने अपना फैसला सुना दिया, अब इसकी तामील करना तेरा फर्ज बनता है। सो दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस सफ़ाक ने ऐसा सफ़ाकी का मुजाहिरा किया कि अर्श इलाही भी कांप उठा।
इस शख्स ने छुरी से अपने आका की गर्दन उतार दी और छुरी को आका की लाश समेत दफन कर दिया ताकि उसका राज फाश न हो। और इस बात का सबूत ये है कि उस छुरी पर इसका नाम लिखा हुआ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जमीन खोदी गई, गड्ढे के अंदर से एक शख्स की खोपड़ी और लंबी सी छुरी बरामद हुई। अब गाय वाला खौफ से थर थर कांपने लगा। तमाम लोगों पर सकते का आलम तारी था। लोगों ने अपने सरों से कपड़े और टोपियां हटा दी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे कि ऐ नबी खुदा, हम फित्री नाबीना साबित हुए हैं, हमने आपकी ज़बान पर एतबार न किया, हमारी गुस्ताखी माफ फरमाइए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबको माफ किया। फिर गाय वाले के बारे में हुक्म दिया कि चूंकि इस शख्स के जुल्म का पर्दा खुल चुका है और ये कातिल है, इसलिए शरीयत का ये फैसला है कि इससे क़सास लिया जाए। चुनांचा उसी छुरी के साथ उसकी गर्दन उड़ा दी गई और उसके तमाम माल जायदादें, ज़र जवाहरात उस दुआ वाले के सपुर्द कर दिए गए। इस वाक़या से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इस वाक़ये में एक बहुत बड़ा सबक है कि गुनाह कभी न कभी जरूर जाहिर होता है। जुल्म एक वक्त तक छुप सकता है। एक वक्त आता है कि जब अल्लाह ताला जालिम का जुल्म तमाम मखलूक पे आश्कार कर देता है। अल्लाह का ये कानून है कि जो बोगे वही काटोगे। सो नेक आमाल करने चाहिए। इस वाक़ये से हमें पैगंबरों की अजमत का पता चलता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ों से नवाजा था। अल्लाह ताला हमें जुल्म ना करने की तौफीक अता फरमाए और जालिमों से निजात अता फरमाए। आमीन।